बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आगामी 10 दिन मध्य आपनको एपरी खुशी मिलवा जाउची जहा सुनी आपण निजर आखि कान को मध्य विश्वास करि परिबे नाही। कारण आपणकर सबुठारु बड़ 5टी स्वप्न सत हेबा पई जाउची। एहाको मजा बोली भाबंतु नाही, कारण यह सेही मुहूर्त जहाको आपण गत किछि वर्ष धरी एते उत्साहर सहित अपेक्षा करिसंती। बंधु माने अनेक मास धरी आपण एक विराट अभ्यंतरीण युद्ध लड़ुचंती। बाहर आपण हसु थाई पारंती, किंतु आपणकर भितरे आपणकर हृदय खंड खंड होई जाउथिला। बंधु माने अत्यधिक चिंताधारा एवं हठात किछि भय जहाँ आपणकर जीवन को चली आसीथिला ताहा आपणको प्रत्येक मुहूर्त रे अटकाई देउथिला। छोट छोट कथा मध्य आपणको गभीर आघात देउथिला। आपण 100% प्रयास करुथिले, किंतु फलाफल आपणको मिलुथिला 20 रु 30%। कारण राहु आपणकर लग्न रे बसिछंती, जहा द्वंद्व एवं भूल दिग को नै जाउछि। यह व्यतीत शनि एवं मंगल संजोग होई आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करुथिले, किंतु वर्तमान शनि एवं मंगल अलगा होइछिबे। मंगल मेष राशि रे अर्थात आपणकर तृतीय भाव को चली जिबे, जहा फलरे शनि एही प्रभावरु मुक्त होइछिबे एवं एही परिवर्तनर फल स्वरूप आपण आपणकर जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन देखिबाको जाउछंती। अनेक समय धरी आपण अन्य मानक विषय चिंतित होई निजर क्षति करिसंती। सेमाने आपणकर प्रियजन थिले कि संपूर्ण अपरिचित। आपण केवल अन्य लोकंक विषय चिंता करुथिले, निजर खुशी एवं निजर मंगल को अवहेला करुथिले। आपण अन्य मानक पई आपणकर जहा किछि थिला ताहा मध्य बलिदान देइथिले, तथापि बारंबार आपण पाइथिबा एकमात्र प्रतिफल हेउछि अवज्ञा एवं प्रत्येक थर आपणक कठिन परिश्रमर विफलता। बंधु माने सबुबेले एकाकी आपणकर समस्या सहित आपणको संघर्ष करबाको पड़िछि, किंतु ए गोटे कथा मने रखंतु, आपण करितिबा समस्त कठिन परिश्रम एवं पूर्वरु आपण करिथिबा जे कोनोसी चेष्टा शेषरे एही आगामी 10 दिन रे आपणको फल देबो। तेणु एही 10 दिन आपणको कोन फल देबा पई जाउछि, आपणकर व्यवसाय किपरि रहिबो, आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो, आपणकर स्वास्थ्य आपणकर क्यारियर किभଳି रहिबो, ए सब विषय रे मु आजिर एही वीडियो रे आपणको विस्तार भाबरे बुझाइबे। आपणकर चाकरी आपणकर पारिवारिक जीवन सब किछि विषय रे मंगलंकर राशि परिवर्तन आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन आनिबा पई जाउछि। मु आपणकर क्यारियर विषय रे कहूछि। बंधु माने शुक्र मध्य राशि परिवर्तन करिवे, सूर्य एवं बुध सेमानंकर स्थान परिवर्तन करिवे। बंधु माने मई 11, मई 14 एवं मई 15 ए तीनोटी तारीख आपणक पई प्रकृत रे सुना भଳି हेबो। बंधु माने अनेक समय धरी आपण आशार गोटिए भी किरण देखि नाहंती। एही परिस्थिति रु आपण किपरि मुक्त हेबे ताहा सुचाई पारु नाही। आपण बहुत चेष्टा करिथिले, किंतु आपण करिथिबा प्रत्येक प्रयास व्यर्थ होई गला। आपण अनेक रणनीति व्यवहार करिथिले, किंतु किछि भी कोनोसी परिवर्तन आनिला परि मने हेउ नथिला। किंतु मंगलंकर राशि परिवर्तन आपणको पई एक नूतन आशार किरण आनिछि। जदि आपण ए घटनाटी को बुझी पारंती, तेबे आपण निज जीवन रे कार्य गुडी को सेही अनुसार सजाडी पारिबे। बंधु माने अपार खुशी आपणको पई अपेक्षा करिछि। आपण प्रकृत रे महान आनंद अनुभव करबाको जाउछंती। आपणको केवल एही परिवर्तनर गुरुत्व को बुझिबाको पड़िबो। तेणु एही आलोचनार आरंभ रु शेष पर्यंत आपणको भिडियोटी देखिबाको पड़िबो। तो बंधु माने निकट अतीत रे जेतेबेले आपणको पाखको प्रचुर सुजोग आसीतिला, आपण अनेक भूल निष्पत्ति नै जायथिले, जहा फलरे आपण जेउठारो आरंभ करथिले सेही ठारे ही रही गले। आपण जेते चेष्टा कले मध्य, जेते कठिन परिश्रम कले मध्य आपणको कोनोसी फल प्राप्ति हेला नाही। मंगलंकर एही परिवर्तन आपणको केउ फल देबो। जेतेबेले मंगल तृतीय भाव को गोचर करिवे, जहा कि आपणकर साहस पराक्रम एवं प्रयासर भाव, यह आपणकर जीवनर ए निर्दिष्ट क्षेत्र को सक्रिय करिबो। एही गोचर आपणकर जीवन को एक नूतन जीवन शक्ति रे संचार करिबो। आपण आपणकर समस्त प्रयास रे आपणकर शक्ति एवं क्षमता रे एक गुरुत्वपूर्ण वृद्धि देखिबे।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ମନେ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏବେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚାପ ପାଇବେ। ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସାହସ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଏବଂ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥିବା ଭୟ, ମୁଁ କ'ଣ ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛି ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭ ପାଇବି, ଏହିଭଳି ସନ୍ଦେହ ଏବେ ଶେଷରେ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୂଚନା। ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୂଷିତ ଗୁଜବ ପ୍ରସାର କରି କିମ୍ବା ଈର୍ଷାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦେଇ ଏପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଆସିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପରିସରର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମର ଗତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନଥିଲା। କଇଁଛ ଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କାମର ଗତି ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଭାବଟିକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭାବ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଜିଦ୍ ଧରିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କଠିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ମୂଳତଃ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନାର ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତାର ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 15 ତାରିଖରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର 14 ତାରିଖରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯାହା ଭୁଲ ରହୁଛି ଆପଣ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ସହଜରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ବନାଇବ। ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଆତ୍ମମହତ୍ୱର ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ, ଏହି ମନୋଭାବ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ମତଭେଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ଭାରକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କାହା ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାଫଳରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ସାମାନ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଆତ୍ମମହତ୍ୱର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଘରୋଇ ବିବାଦ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେବେ ସେହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଉଭା ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସବୁଠାରୁ ବିଚକ୍ଷଣ ଉପାୟ ନ ହୋଇପାରେ। ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆମର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆମର ନିଜ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଆଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ହେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବାଟ ହିଁ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଆପଣ ସେହି ବାଟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ସହ ଜଡ଼ିତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଅଧିକ ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତା ନକରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆରାମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବାର ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିଛି ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅତୀତରେ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି,
अर्थात प्रत्येक थर जेतेबेले आपण विश्वास करती जे आपण शेषे संपूर्ण आर्थिक भाव में सुरक्षित होगा द्वारा अच्छा किसी अप्रत्याशित खर्च अनिवार्य भाव में आपण जीवन को आसी थाए जहाँ आपणकर समस्त आशा एवं योजना को संपूर्ण अवास्तव छाड़ी दिए। आपण मास मास धरी आपणकर संचय को गढ़ी तोलिबारे बिताई पारती केवल हठात आर्थिक आघात पाई सेगुड़ी को पोछि देबा पाई जहा द्वारा आपणकर समस्त सतर्कतार सहित प्रस्तुत योजना गुड़िक पुणी थरे पथभ्रष्ट कर दिए। बंधु माने मंगल आपणकर तृतीय भाव में प्रवेश आपणक पई एक नूतन सुजोग आनिबो। एही समय मध्यरे यथासंभव हनुमान चालीसा पाठ करिबा पई चेष्टा करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु। भगवान हनुमानंकर मंदिर दर्शन करंतु एवं आपण कोनोसी गरीब व्यक्ति को लाल पोशाक दान करंतु। एक रुमाल मध्य आपण देई पारंती। लाल साड़ी किंबा सार्ट मध्य देई पारंती। एही समय मध्यरे यह आपणक पई अत्यंत लाभदायक प्रमाणित हिबो। यह आपणक पई एक प्रतिकार थिला एवं आपणको किछि कार्य विषय कहूछि जे गुडी को आपण निज ठारू दूरे रखिबा उचित। बंधु माने मंगल ग्रहर प्रभाव जोगु आपण तरबरिया हेबार संभावना रहुछि अर्थात आपण तरबरिया भाव में किछि कार्य करि पारंती किंबा डिसिजन नै पारंती। एई भूल आपण दूरे रुहंतु। यह व्यतीत आपण जो संग रखिछंती आपणकर सामाजिक परिसर रे यह प्रति यथासंभव ध्यान दियंतु। एही समय आपणकर संपर्क सकारात्मक हेबा अत्यंत जरूरी। समस्त खराब संगति ठारू दूरे रुहंतु कारण शनि आपणकर धन भाव में स्वाधीन भाव में अछंती। जेतेबेले शनि स्वाधीन भाव में धन भाव में थांती सेतेबेले यह अत्यंत जरूरी हो जाए जे आपणकर न्याय भावना आपणकर कर्म एवं आपण जो संग रखिछंती ताहा सबु एक उच्च मानर हेबा उचित। आपणकर कार्यर सच्चोटता बजाय रखंतु एवं निज भितरे श्रृंखला रखंतु। एई कथा गुडी को आपण भल भाबरे मने रखंतु। आपण निजर सफलता खूब शीघ्र हासिल करि परिबे। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ यह ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।